السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پہلی آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت کے دعوے کے سچے دعوے دار ہو اللہ کی محبت کے، تو پھر اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ سے بے خبر نہ ہوگا۔ جو بھی تم کرو گے تو اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے کہ تم نے کس نیت سے اور کیا چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ آیت 96 دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اسے خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ آیت 97 دیکھیے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے سامنے کیا کیا، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ جو گھر ہے یہ کیا ہے، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور پھر جس کو استطاعت ہو، جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی اور مالی طور پہ بھی استطاعت رکھتا ہو، تو پھر وہ کیا کرے، زندگی میں ایک دفعہ لازمی حج کرے، اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے اللہ کا گھر جانا جو ہے پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اس کا آیت 102 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنی ہے اور حالت اسلام میں موت آنا چاہیے، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم جب مرے تو بھی مسلمان ہوں۔ آیت 103 دیکھیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا ہے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بڑے ہوئے گھڑے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ نشانی سے تم اپنے فلاح کا راستہ نظر آ جائے۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے مسلمان جو تھے، صحابہ جو تھے، ان کی قبائل کی دشمنیاں تھیں عربوں میں، تو آپس میں پہلے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کی دولت ملی، دین اسلام کی طاقت سے وہ کیا ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے۔ آیت 104، وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی کہ لوگوں کو قرآن کے احکامات کی طرف اور نیکی کی طرف بلانا ہے، یہ ہماری امت پہ اللہ نے کیا کر دیا، فرض کر دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، بس ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت آنے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ سخت سزا پائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں تفرقے میں نہیں پڑنا، جس طرح پہلی امتیں تفرقے میں پڑ گئی تھیں، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا میں بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر ان میں بیشتر افراد کیا ہیں، نافرمان ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ کی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، وہ بہترین گروہ ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت و اصلاح کے لیے اس امت کو لایا گیا ہے۔ تو ہمارا پھر کیا آبجیکٹو ہے، ہمارا کام کیا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے رسپانسبلٹی ہے، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے امت محمدیہ کو۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، آیت 113، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اور مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمام اہل کتاب جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور کیا ان کی نشانیاں ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے انسان اللہ اسے جانتا ہے۔
चाहे छोटा अमल हो चाहे बड़ा अमल हो, अल्लाह उसको जानने वाला है। आयत 130 देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफा मुज़ाअफा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। सूद की ममानियत की जा रही है यहाँ पे। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल-काफिरीन, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है। सूद की ममानियत शदीद ममानियत है। अल्लाह से डरते हो तो फिर क्या करो, सूद को छोड़ दो। आयत 132, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। आयत 133, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, और दौड़कर चलो उस रास्ते पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाता है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान के बराबर है, और अल्लाह और वो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। और वो लोग कौन हैं? 134 आयत में देखिए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास, जो क्या करते हैं, जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, खा वो बदहाल हों या खुशहाल हों, जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग तो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। ये लोग कौन हैं? जो कि तंगी में भी और खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे लोग क्या हैं? अल्लाह को बहुत पसंद है। और फिर वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और जिनका हाल ये, अगर कोई भी बुरा काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं और अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो फ़ौरन इन्हें अल्लाह याद आ जाता है और उससे अपने कसूरों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है, और जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। फिर आयत 26 में देखिए इनकी जज़ा क्या है, उलाइका जज़ाहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी, ऐसे लोगों के लिए जज़ा इनके रब के यहाँ ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। उसके बाद देखिए आयत 142, जन्नत में दाखिला किस तरह होगा। अम हसीबत अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुमने समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तो अल्लाह ने देखा ही नहीं तुम में से कौन लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्ली अन तल्क़ूहु, तो तुम मौत की तमन्नाएं कर रहे थे मगर इस वक्त की बात है जब मौत सामने ना आई थी, तो अब तुम्हारे सामने आ गई, तुमने से आंखों से देख लिया। अब ये क्या बताया जा रहा है? पहली बात तो ये की जा रही है कि जन्नत में यूं ही नहीं जाओगे, अल्लाह पहले आजमाएगा कि क्या तुम वाकई उस जगह काबिल हो। अल्लाह देखेगा कौन लोग हैं जहाद करने वाले अल्लाह की राह में और कौन उसके खातिर सब्र करने वाले हैं। और आयत 143 में जंग उहद की बात की जा रही है कि इससे पहले तो तुम ये चाहते थे कि जो लोग जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे वो चाहते थे कि जब जंग उहद में जाएं तो वो क्या करें, तमन्नाएं कर रहे थे कि हमें शहादत की मौत नसीब हो। लेकिन जब मौत सामने आई, जब आंखों से देख लिया, तो फिर क्या हो गया, फिर वो परेशान हो गए। और फिर आयत 144, माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, और मोहम्मद इसके सिवाय कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो जो उल्टा फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे अल्लाह उनकी जज़ा देगा। अब यहाँ पे थोड़ा ग़ज़वा उहद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जब ग़ज़वा बदर में कुरैश को नाकामी हुई बुरे तरीके से मुसलमानों के हाथों, तो फिर उन्होंने क्या किया, ग़ज़वा उहद में एक और जंग लड़ी गई थी। ये जंग जो है शवाल 3 हिजरी में लड़ी गई थी। कुरैश भी ग़ज़वा बदर के इंतकाम की तैयारी कर ही रहे थे कि मकाम कर्ज़ा पर इन्हें एक और मार पड़ गई। इससे इनका गुस्सा भड़क उठा, उन्होंने तैयारी की रफ्तार तेज़ कर दी, रज़ाकाराना भर्ती का दरवाज़ा खोल दिया, हबशियों को भर्ती किया गया और तरगीब देने के लिए कुछ शायर मखसूस किए। यहाँ तक कि 3000 फौजियों का लश्कर तैयार हो गया, जिसके पास 3000 ऊँट, 200 घोड़े और 700 ज़िरें थीं। इस लश्कर के साथ कई औरतें भी थीं जिनका काम मर्दों को जंग के लिए भड़काना और जोश बहादुरी की रूह फूंकना था। इसका सिपह सालार अबू सुफियान था। अलमबरदार बनी अब्दुलदार के बहादुर थे। ये लश्कर गैज़ो गज़ब से भरपूर मदीना की तरफ में पहुंचा और जबले अनैन और ओहद के करीब वादी कनात के दरमियान में खुले मैदान में डेरा डाल दिया। ये जुमा का दिन था, शवाल 3 हिजरी की 6 तारीख। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर की आमद से तकरीबन एक हफ्ता पहले खबर हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी हालात से निपटने और मदीने की हिफाजत करने के लिए एक फौजी दस्ते का इंतजाम फरमा लिया था। जब लश्कर पहुंच गया तो अपने मुसलमानों से दिफा के मुतालिक मशवरा किया। आपकी राय ये थी कि मुसलमान मदीने के अंदर किलाबंद हो जाएं, मर्द गली कूचों के नाकों पर लड़ाई करें और औरतें घरों की छतों से। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस राय से मुवाफकत की। वो चाहता था घर ही बैठा रहे और जंग से पीछे रहने की तोहमत भी ना लगे, लेकिन जवानों ने जोश दिखाया और खुली जगह पर दो हाथ करने पर इसरार किया। आपने इनकी राय मान ली और लश्कर को 3 दस्तों में तकसीम किया।
ایک دستہ مہاجرین کا تھا جس کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا تھا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حذیر تھے، اور تیسرا خزرج کا تھا جس کے علمبردار حضرت اباب بن منظر تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شاخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، اور آپ نے مقام شاخین میں ہی آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری۔ لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ آخری رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ اس لشکر کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی۔ احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا، اور ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علمبردار اور قریش کا سب سے بہادر شخص طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا۔ وہ اون پر سوار تھا۔ اس نے دعوت مبازرت دی۔ جواب میں زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائے اور اون پر جا بیٹھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے، تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد جنگ کے شعلے ہر طرف بھڑک اٹھے، صفوں کی صفیں لوٹ دی گئیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی گئی، اور بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مار بھی رہے تھے، غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی۔ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کی جو تاکیدی حکم انہیں کیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اترے، اور خالد بن ولید جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے، ان کو نرگے میں لے لیا، اور ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو پلٹ پڑے، اور ان کی دعوت نے ان کی عورتیں لپک کر جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے مشرکین بھی گیت گیت سے مٹائے، یہ مسلمان چکی کے دو باٹوں میں بیچ میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا حملہ اور آپ پہ قتل کی افواہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ سے 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس آواز کو مشرکین نے جو مسلمانوں کی نسبت آپ سے قریب تھے پہلے سن لیا، ان کے ایک دستے نے تیزی سے رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاور توڑ حملے شروع کر دیے، اور اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آیا، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا مہاجرین نے، اور پھر اس کے بعد تیر چلا کر ان کو دور کر دیا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، ابو بن خطاب، علی بن ابو طالب بھی آ گئے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کے حملے سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، مشرکین ان کے دانے ہاتھ پہ زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، انہیں جھنڈا بائیں ہاتھ پہ پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا اور اس حالت میں ان کو شہید کر دیا۔ اور چونکہ مصعب بن عمیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا انہوں نے، تو پلٹ کر چیختے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کیونکہ ان کے خیال میں مقصد پورا ہو چکا تھا، اور مسلمانوں میں جو ہے مسلمان نرگس سے نکل کر گھاٹی کے قریب قیام پذیر ہو گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس طرح مسلمانوں کو کیا ہوئی، شکست ہوئی، کس وجہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں تسلی دے رہا ہے ان کو، کیسے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، آیت 151۔ عنقریب وقت آنے والا ہے جب منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی بری جگہ ہے وہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے پھر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی، کوئی بات نہیں، عنقریب جو ہے اب مسلمان جو ہیں کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ آیت 153 دیکھیے، یہ بھی جنگ احد کے بارے میں، اس تسعدون ولا تلون علی احد ورسول، جب یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل اس پر غم نہ کرو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اب اللہ کہہ رہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، شکست ہو گئی، تم لوگ بھاگ گئے اس دن مقابلے کے دن پر، لیکن کیا ہے کہ تم اس پہ بھی غم نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آئندہ کے لیے سبق حاصل کرو اس سے کہ تم دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔
आयत 157 देखिए, वालिन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाही, अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी उन सब चीज़ों से ज़्यादा है जिन्हें ये लोग जमा कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो अगर तुम मारे जाते हो जंग में, शहीद हो जाते हो, तो उसको तुम क्या समझो, तुम ये ना समझो कि हमें मतलब मौत आ गई और हमारा जो है किस्सा तमाम हो गया, बल्कि उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन रहमत और बख्शिश में डाला जाएगा। वाला इन मुत्तुम औ कुतिल तुम ला इलल्लाहि तुशरून, और खा तुम मारे जाओ या मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको पलट कर अल्लाह की तरफ जाना है। तो अभी मारा रहमत मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह ये फरमा रहा है पिछले आयत में कि तुम शहीद हो या किसी को मारो, तुम सब लोगों को पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। और आयत 159 में देखिए, 159 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ए पैगम्बर, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़ हुए हो, वरना कहीं अगर तुम तुंद खू और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गिर से छट जाते। और इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआ मग़फ़िरत करो और दीन के काम में भी इनको शरीक मशवरा करो। जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहिक़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह को वो लोग पसंद है जो उसके भरोसे पर काम करते हैं। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले तारीफ़ की जा रही है कि अल्लाह की बड़ी रहमत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मुसलमानों के लिए रहम दिल हैं, नरम मिजाज हैं, संग दिल नहीं है। और ये फिर अल्लाह कह रहे हैं कि जिन्होंने जंग उहद में ये उनसे जिनसे गलती हो गई, जिन्होंने जगह छोड़ दी, आपकी नाफरमानी की, तो फिर आप क्या करें, उनके कसूर माफ़ कर दें, उनके हक़ में दुआ मग़फ़िरत भी करें, और फिर अगली बात उनको बाद में अपने कामों में शरीक भी करें मशवरे में। ये नहीं करना कि जो गलती हो गई उसको माफ़ कर दें और फिर दोबारा उसका जिक्र नहीं करना। और फिर क्या करो, अल्लाह पे भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह को वो लोग पसंद है जो क्या करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह को तवक्कुल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। आयत 164 देखिए, अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह का एहसान अज़ीम क्या है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम, दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान खुद इन्हीं में से एक ऐसा पैगम्बर उठाया जो उनकी आयत इन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगी को संवारता, उनको किताब और दनाई की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले ये लोग सरी गुमराहियों में पड़े हुए थे। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का एहसान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत आयात, तज़किया और तालीम किताब का ज़रिया बनाकर उम्मत पर इनायत की गई है। आयत 169 देखिए, वला तहसबनल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं इन्हें मुर्दा ना समझो, वो दर हकीकत जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। अल्लाह के पास से ख़ास ज़िंदगी और रिस्क पाने वाले हैं, मकाम शहादत वाले लोग हैं। और हमें क्या करना चाहिए, मकाम शहादत के दिल से तमन्ना करनी चाहिए कि शोहदा जो हैं वो मरकर भी नहीं मरते, वो क्या है, अल्लाह के पास से रिस्क भी पा रहे हैं और अल्लाह के यहाँ वो जिंदा हैं। वो किस तरह से रिस्क पा रहे हैं, कैसी ज़िंदगी पा रहे हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आयत 173 देखिए, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नासा क़द जमाऊ, और वो जिनसे लोगों ने कहा था कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं, इनसे डरो। तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। कि जब मुसलमानों को जंग उहद में शिकस्त हुई तो फिर अगले ही दिन क्या क्या हुआ, क्या कि ये अफवाहें फैलने लगीं कि कुफार जो दोबारा हमला करने आ रहे हैं। तो जो ज़ख्मी थे मुजाहिदीन, ज़ख्मी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोश जज्बे से बढ़ गए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहना और दिल से इस पर यकीन रखना है अगर हम दुश्मन से बेखौफ होना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए आयत 197, मताउन कलीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नुम बिसल मिहाद, दुनिया की ज़िंदगी जो है धोखे का सामान है, ये महज चंद रोज़ा ज़िंदगी और थोड़ा सा लुत्फ है, फिर ये सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है। मतलब जो भी लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, शिर्क करते हैं, तो ये लोग कौन हैं, ये लोग जो हैं दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हासिल कर लेंगे, मगर आखिरकार इनका ठिकाना क्या है, बदतरीन जहन्नुम। लाकिन अल्लज़ीना तक़ऊ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, इसके बरक्स वो लोग जो अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए तो ऐसे बागात हैं इनके नीचे नहरें बहती हैं, इन बागों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। जो नेक लोग हैं, जो अपने अल्लाह से डरते हैं, मुत्तकी लोग हैं, वो क्या हैं, वो ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसे बाग उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो उन बागों में क्या है, हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह की तरफ से क्या है, सामान ज़ियाफ़त है। सूरह आल इमरान के जो आखिरी 10 आयात हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ से आयत 190 से लेके लास्ट तक, जब ये रुकू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिला
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मिलने पर इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुबह की नमाज के बाद इस रुकू को तिलावत किया करते थे। आयत नंबर 200 देख लें, आखिरी आयत सूरह इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु साबिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में हिम्मत का मुजाहिरा करो, हक की खिदमत के लिए डटे रहो, अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि तुम फलाह पा जाओगे। क्या कहा जा रहा है ईमान वालों को कि सब्र करो और आपस में मजबूती इख्तियार करो, एक दूसरे से जुड़े रहो, और क्या करो, अल्लाह से डरो, अगर तुम चाहते हो कि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ पे हमारी सूरह आल इमरान कंप्लीट होती है। अगली सूरह सूरह अन-निसा है, मदनी सूरह है, 176 आयात हैं इसकी, और इस सूरह को औरतों की सूरह भी कहा जाता है। इसमें अदल के अहकामात हैं, इसमें औरतों के हुकूक के बारे में बात की गई है, इसमें यतीमों के हुकूक के बारे में बात की गई है, औरतों और बीवी और हस्बैंड के बाहमी रिश्तों की बात की गई है। पहली आयत देखिए, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, उस जान से उसका जोड़ा बनाया और उनसे बहुत से मर्द और दुनिया में फैला दिए। उसको दाद से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो। रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो, यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। पहली बात क्या की जा रही है, अल्लाह से डरो जिसने तुमको एक जान यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, फिर उससे अम्मा हवा को बनाया, उससे बहुत सारी मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। और फिर क्या करो, अल्लाह की खातिर क्या करो, अपने कुराबतदारों से अच्छा सलूक करो और कता रहमी से बचो। उसके बाद देखिए आयत नंबर 3, वाइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा। अगर तुम यतीमों के साथ नाइंसाफी से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आए इनमें से 1 2 3 4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो, या उन औरतों को ज़ौजियत में ले आओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ज़्यादा करीन सवाब है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर तुम्हें लगे कि तुम यतीमों से इंसाफ नहीं कर पाओगे, यतीम लड़कियों से इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करो, यतीमों के अलावा दूसरी औरतों से शादी करो। यहाँ नाइंसाफी की बात क्यों की गई है, क्योंकि अक्सर यतीम लड़कियों के नाम पर कुछ दौलत जायदाद होती है जिनके लालच में लोग उनसे शादी कर लेते हैं। तो फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो, तुम्हारे दिल में लालच आ जाएगा, तो यतीमों के अलावा दूसरी औरतों से शादी करो। और वो किस तरह कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है, अगर तुम्हें लगे कि तुम अदल ना कर सकोगे 4 बीवियों में या 2 में या 3 में, तो फिर एक ही करो, एक ही औरत को ले आओ अपनी ज़ौजियत में। अगर तुम अदल कर सकते हो, और अदल हर चीज़ में है, उसके जो आप सामान लाओगे उसमें भी है, पैसे में भी है, मोहब्बत में भी है, हर चीज़ में अदल करो, वक्त में भी अदल करो। अगर अदल कर सकते हो तो फिर 2 या 3 या 4 निकाह करो, वरना मत करो। आयत 4 देखिए, आतुन निसा सदकातुहिन्ना निहला। और औरतों के मेहर खुशदिली के साथ अदा करो, अलबत्ता अगर वो खुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो उसे तुम मज़े से खा सकते हो। इसके आगे विरासत के अहकामात हैं, वो इंशाल्लाह हम 5th पारा के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट अहकामात हैं। वो तमाम औरतों को पता होने चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं, अल्लाह ने क्या हक़ दिया औरत को। आपको जो विरासत में हिस्सा है, तमाम ख़वातीन का जो विरासत में हिस्सा है, उस हिस्से के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी से आप हक़ छोड़ दें तो एक और बात है, लेकिन आपका हक़ है विरासत में। और हम सबको, औरतों को भी, मर्दों को भी, सबको पता होना चाहिए कि विरासत के कवानीन क्या हैं, ताकि हम जो है उन कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और फिर अपना हक़ तलब कर सकें। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।